गोटे अलौकिक शक्ति ये कौन यू झरणा आरंभ होला ता पाद शेष शेष आप देखुं अहरह केते वर्षा झड़ी खरा जेते जहाँ ये जी पानी बाहर से पानी कि माँ पाद शेष शेष ताठू आगू आउ जाऊँ यदि आम भगवती की रागिकी चाहिए महाप्रभु मुह आमको रागिकी देखा यदि आम हसी हसी देखा तो महाप्रभु मुह आपको हसी हसी देखा आपड़ जब चिंतार भगवती देखिए आप से देखा गोटे महाप्रभु चिंता करके देखा जाऊँ आपन को तो गोटे रिफ्लेक्शन यहाँ गोटे हूँ मिरर माने मनुष्य भूल बसत अष्टभुजा 10 भुजा से भूल बसत कहीदे कि महाप्रभु हूँ 10 भुजा कि एक्चुअली से भगवती थे अष्टभुजा आसिले दर्शन करने देखले महाप्रभु 10टी हाथ अच्छी से भाविले काली ब्राह्मण जी जड़े थे से 2टा हाथ काले लगे देते काऊ डाक आनिक से जो आसिक महाप्रभु हाथ को खोली बोला से महाप्रभु हाथ से ब्लड बाहर। जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आम आसे गंजाम प्रसिद्ध मां नारायण टेम्पल। देखिए मो आगे बहुत सारा दुकान भी अच्छी, भोग दुकान अच्छी। देखिए 2-4टा दुकान है। सकाल सकाल आस तो किसी दुकान ये खोला है देखो। आउ गोटे कथा जिन अच्छे गाड़ी सब रास्तार पार्किंग कर तो जो गोटे पार्किंग सुविधा था भल होता देखिपे ये जड़े भाई अच्छा दुकान अच्छे। भाई केते लोक आसछन सीजन मैंने आज तो मंगलवार अच्छी तो भिड़ रहा कथा हाँ सकाल बोली कम भिड़ अच्छे। अच्छा हौ ठीक अच्छे। हाँ से 2टा पाहाच क्रॉस कर गला मंदिर ना। अच्छा हौ ठीक अच्छे, धन्यवाद भाई। देखो बढ़िया सुंदर पाहाच है सकाल सकाल किसी भक्त मैंने आस रिटर्न। देखो ऊपर झरणा अच्छी तो पानी आसूची देखिपे। चलते आम जा। देखो ये भी किसी दुकान अच्छी ये फूल मिलू आ देखिपे ऊपर जो पानी आसू झरणा पानी गोटे कुंड कराई गाधेवाई तो यहाँ सफा करानी बटल फटल बहुत सारा पड़ी। आ देखो पाहाच साइड रे देखो जो जंगल अच्छी देखो जो गछ देखो कि भाया पूरा घंच जंगल। देखो ये बहुत सारा मांकड़ अच्छा आते आसवे सतर्क सहित आसवे। पहाड़ ऊपर जो आसू झरणा के सुंदर पानी आसू देखो यही बाट देकी जाऊँ आम जो तले देखिले यही बाट दे पानी जाऊँ पूरा बहुत सफा पानी किंतु से कुंडटा को सफा करानी से पानी टे भल नाला पूरा देखो पूरा सफा पानी। आ पिकनिक करने यही पानी को व्यवहार कर लोक मैंने भोजी करती। आपण मैंने देखुए मुझे नारायणी पीठर अच्छी मु मंदिर भितर को जाइनी पाहाचरे अच्छी आउ ये हूँ बहुत प्रत्यक्ष ठाकुराणी बहुत दूर दूरांतर लोक मैंने आसती जगह को। तो चलतु जी मंदिर भितर को देखा मंदिर केमी अच्छी आर इतिहास कौन अच्छी आर अलौकिक कथा कौन अच्छी चलो सब विषय आलोचना करवा। आदि प्रथम कर मो वीडियो को आसते लाइक करूँ आउ चैनल को सब्सक्राइब करूँ। जदि कौन मतामत देवाक चाहते कमेंट माध्यम जन पारे। तो चलतु आम जा मंदिर भितर को देखा पहाड़ क्रॉस कर आसला तो चलते भी मंदिर भर को देखिपे जड़े भाईना मोर बस टिकेट कटा हो भाईना टिकेट कटा हो ना केते टका टिकेट दर्शन टिकेट 5 टंका जाओ यहाँ मंदिर डेवलपमेंट माने व्यवहार करा बहुत बढ़िया कथा। तो चलते भी जा मंदिर भर को तैयारी हो मंदिर काम चलचे। आम लास्ट टाइम आसलु मंदिर ठीक ठाक था नुआ मंदिर तैयारी कराऊँ।
देन पूजा कर्म समारे तप सर्वभूते भूताम ये भूताम भूमिसंस्थिताम ये भूताम विघ्नकर्ताया देन संतुष्टिवाय हंगस्य दशपितदासा बेताल सर्व पाप सर्व सर्व पूजा कर्म नियोग ओम वक्रतुंडाय धीमहि वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं देवं सर्वकार्य सर्वदा गणनाथ गणपति हवामहे गणनाथो प्रियपति हवामहे एकिनाथो निधिपति हवामहे नारायण मंदिर ପୂଜକ ମାନେ ଆସୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବୁଝେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଇତିହାସ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆଉ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଦଶ୍ରାମ କରାଳ ବଦନେ ଶିରୋମାଳା ବିଭୂଷଣେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡ ମଥନେ ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ। এটা হচ্ছে ଖଲିକୋଟ ରଜାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଖଲିକୋଟ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଥିଲେ ନାରାୟଣ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାମରେ ନାରାୟଣୀକି ସେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ କି ଏଇଟା ହଉଛି ନାରାୟଣୀ ମନ୍ଦିର। ଖଲିକୋଟ ଗଡ଼ଙ୍କର ରାଣୀ ତୁ ହଉଛି ଆଜିଠୁ ନାରାୟଣୀ। ଲୌକିକ ମତରେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ତା ନାଁ ହଉଛି ବାଣପୁର। ବାଣପୁରରେ ସେଟା ପୂର୍ବତନ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସ ଥିଲା ଯାହା ନାଁ କି ବାଣାସୁର। ବାଣ ଅସୁର ନାଁରେ ଯୋଉଟା କି ନାମ ପ୍ରଚାରିତ ବାଣପୁର ନାମରେ। ଲୌକିକ ମତରେ ବାଣାସୁର ଏହି ମନ୍ଦିରଟାକୁ ବନେଇଥିଲା, କାରଣ ଏଇଠି ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ତିନି ଜଣଙ୍କର ମିଶ୍ରିତ ରୂପରେ ଏଇଠି ଭଗବତୀ ମହିଷାସୁର ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମହାକାଳୀ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କାହିଁକି କହିବା, କାରଣ ମନ୍ଦିରଟା ତିନି ପ୍ରକାର ମନ୍ଦିରରେ ବନାଯାଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ତଳୁ ଦେଖିବେ ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ହଉଛି ମହାକାଳୀଙ୍କର, ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର, ମଝିରେ ଯୋଉଟା ବଡି ଭାଗଟା ମନ୍ଦିରର ସେଇଟା ହଉଛି ମହାସରସ୍ୱତୀଙ୍କର। ତ ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକାଇ ଜଗଦମ୍ବିକାଇ ଭଗବତୀ ନାରାୟଣୀ ବୋଲି ଆମକୁ ନାଁରେ ବନାଯାଏ। ନାରାୟଣୀ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସଂସ୍କୃତଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ମଣିଷର ଆଖି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଭଗବତୀ କି ରାଗିକି ଚାହିଁବା ମହାପ୍ରଭୁ ମୁହଁ ଆମକୁ ରାଗିକି ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ହସି ହସି ଦେଖିବା ତ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହସି ହସି ଦେଖାଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଚିନ୍ତାରେ ଭଗବତୀ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦେଖାଯିବ ଯେ ଗୋଟେ ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଗୋଟେ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ମିରର, ମାନେ ମଣିଷର ମନରେ କଣ ଚାଲିଛି, କଣ ହବ ଭଲ ମନ୍ଦ ଆମେ ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ ଅଟୋମେଟିକ ଜଣା ପଡିଯିବ କି ଆମେ କୋଉ ମୁଡରେ ଅଛେ। ତ ଆଉ ଏଇଠି ତନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ପୂଜା ହୁଏ, ଶିବ ଶକ୍ତି ଉଭୟ ଏଠି ଶିବ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ଭୈରବ ରୂପରେ ଭଗବତୀ ଜଗିକି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ସବାରୂଢା ମୂର୍ତ୍ତି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ମହାକାଳୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ସବାରୂଢା ମୂର୍ତ୍ତି। ମହାକାଳୀଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇଟା ହଉଛି ସବାରୂଢା। ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ହଉଛି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ହଉଛି ମହାସରସ୍ୱତୀ। ଭଗବତୀ କୃପାରୁ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଭଗବତୀ ଆଦ୍ୟ କାଳରୁ ଏଠି ପୂଜା ପାଇଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଏଠି ନାରାୟଣ ମର୍ଦ୍ଦରାଜ ରାଜା ଥିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୃଗୀ ଆଉ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଶିକାର କରିବାକୁ ଆସି ବୁଲି ସେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇକି ଗୋଟେ ପଥର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ଭିତରୁ ଗୋଟେ କିଛି ଲାଇଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଗଲା। ତ ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଏଇଠି କିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ କିଏ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ଗଢିକି ଏଠି ଅଛି। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଠି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି, ତାପରେ ପୁରୀରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଡକେଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା ପାଠ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ଥିଲେ ମକରଶତପଥୀ ଗଙ୍ଗାଧର ଦେବତା, ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପିଢି ଦର ପିଢି ଆମରି ଭଗବତୀକୁ ସେବା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଛି। ନାରାୟଣ ମର୍ଦ୍ଦରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ଆଉ ବାଣାସୁର ଅମଳର ଏଇ ମନ୍ଦିର, ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମିକା ତିନି ଜଣ ଭଗବତୀ ଏଇ ଜଣକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ମହାକାଳୀ, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମହାସରସ୍ୱତୀ, ଦଶ ମହାବିଦ୍ୟା ଯେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳିବେ, ଭଗବତୀ ଦେଖିଲେ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ଲୌକିକ ମତ। ଏତିକି ଆଉ ଭଗବତୀର ଇଏ ଆଉ। ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରୀରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଥିଲେ ସେ ମଦପାନ କରୁଥିଲେ। ମଦପାନ କରିବା ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସି ଗୋଟେ ଥରେ କେବେଳେ ବେଳେ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ସେ ଭଗବତୀ ପୂଜଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ କି ଆପଣ ତ ଏଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଭଗବତୀଙ୍କର କେତୋଟି ହାତ। ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଅଷ୍ଟଭୁଜାରୁ 10 ଭୁଜା, ସେ ଭୁଲ ବଶତଃ କହିଦେଇଥିଲେ କି ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛି 10 ଭୁଜା, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେତେବେଳେ ଭଗବତୀ ଥିଲେ ଅଷ୍ଟଭୁଜା। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜା କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଯିବି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି 10ଟା ହାତ ନଥିବ ତ ତମର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ। ଆସିକି ଭଗବତୀ ପାଖରେ ସେ ଆସିକି ଗୁହାରି ପଡିଲେ କି କେଡେ କଥା କଲି, ମଦ ପିଇ ଦେଇକି ତ କହି ତ ଦେଇଛି, ଆଉ ରଖିଲେ ରଖିବୁ, ମାରିଲେ ମାରିବୁ। ତାପରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ପହଡ କରିକି ଗୁହାରିଆ ପଡିଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ଆସିଲେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ 10ଟି ହାତ ଅଛି। ସେ ଭାବିଲେ କାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିଏ ଜଣେ ଥିଲେ ସେ 2ଟା ହାତ କାଳେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ କାଉ ଡାକି ଆଣିକି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତକୁ ଖୋଳିଥିଲେ, ଖୋଲିଲା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତରୁ ସେଠୁ ବ୍ଲଡ ବାହାରିଥିଲା। ତ ସେ ଭାବିଲେ ଯେ କେଡେ କଥା କଲି, ସେତେବେଳେ ବ୍ଲଡ ବାହାରିଥିଲା, ସେ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଜୁଳି ମାରିଥିଲା, ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଟିକେ ଦେଖିବି ପାରିବେ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଯେ କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ବ୍ଲଡ ଭର୍ତ୍ତି, କହିଲେ କି ଆହା କେଡେ ଭୁଲ କାମ କଲି। ଆଉ ସଂସାରରେ ତ ସମସ୍ତେ ଦେବତା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନର ରୂପୀ ଦେବତା ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭଗବତୀ ଶୁଣିଲା, ତ ସେପଟେ ଯୋଉ ଶତପଥୀ ଥିଲେ ଟାଇଟେଲ, ସେଠି ଶତପଥୀରୁ ଦେବତା ଉପାଧି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା।
ସେ ପଡିଜାର ପୀଠ ସେ ସେ ଶତପଥରୁ ଆମେ ଦେବତା ହେଇକି ଉପାଧିର ଦେବତା ହେଇକି ଅଛୁ ଆଉ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ମାନେ ଡେଭଲପ ହବାର କଥା ସେତିକି ଡେଭଲପ ହେଇନି। ମୁଁ ଆସି ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲେ 2 ଇୟର ମାନେ ପଛରୁ ଆସିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ଡେଭଲପ ହେଇନି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ଇଏ କରୁଛି। ହଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବଟ୍ ଏବେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ କାମ ଚାଲିଥିଲା ବର୍ଷେ ହେଲା କାମ ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଡ୍ରଇଂ ରେ କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ବାହାରିବାରୁ କଲେକ୍ଟର ଆଉ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଟୁରିଜମର ସେକ୍ରେଟାରୀ ସେମାନେ ଆସିକି କାମଟାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଡିଜାଇନରେ ମାନେ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ କାମଟାକୁ ଟିକେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ। ଦିନକୁ ତ କମ ସେ କମ କିଛି ନହେଲେ 2 ରୁ 4 ହଜାର ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ। ଆଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦିନ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ, ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି ଟିକେ ଖରାବେଳେ ଟିକେ ବହୁତ ଭିଡ ହବ ଏମିତି ଆଉ। ଏଠି ଶରତକାଳୀନ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ବାସନ୍ତିକ ଦୁର୍ଗୋତ୍ସବ ଯୋଉଟା ଆମର ପ୍ରତିପଦାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଉଟା ଦଶହରା, ଏଇ ଦୁଇ 10 ଦିନ ମୁଖ୍ୟ ପର୍ବ ଏଇଠି ଭଗବତୀର। ଆଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି କି ଯାନି ଯାତ୍ରା ଟିକେ ମାନେ ଯୋଉଟା ଲୌକିକ ମତରେ ଗୋଟେ ଯାନି ଯାତ୍ରା ଖଲିବ, ଯେହେତୁ ଆମ ରାଣୀ ତ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଇକି କହିବାକୁ ତ ପଡିବ କି ମାସ ଆଗର କି ଆମେ ଭଲରେ ଅଛୁ କି ଆମେ ଖରାପରେ ଅଛୁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଟିକେ ଲୋକ ଭିଡ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ବାକି ଏଇ 2 ଦିନ ଏଇ ଯୋଉ 10 ଦିନ ବହୁତ ଭିଡ ହେଇଥାଏ ଆଉ। ଲୋକ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ଏମିତି ଆଉ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିରର ଅଫିସ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ କାମ ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ମହାଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଅଛି। ସାଇଡରେ ଝରଣା ପାଣି ଆସୁଛି ପରା, ଭଲ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆସୁଥିଲା ଆଗରୁ, ଏଇଠି ଆସୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପଛପଟେ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ଦେଖିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମଧ୍ୟ ପାଣି ଆସୁଛି, ବଢିଆ ସଫା ପାଣି। ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ମନ୍ଦିରର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, କଣ ନାଁ ସାର୍? ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଦଳେଇ, ମୋ ଘର ଏଇ ପାଖରେ ପେଣ୍ଡୁରା ବୋଲି। ମନ୍ଦିର ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ବିଷୟରେ ମାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି କହିଲେ ଅପାର, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଅଙ୍ଗି ନିଭେଇବା କଥା କହୁଛି। ଥରେ ମତେ ବମ୍ବେରେ ଗୋଟେ 500 ୟା 1000 ଇଏର ଗୋଟେ ହାଲୋଜିନ୍ ବଡି ସଟ୍ ହେଇକି ମତେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ହାତ ସିଧା ଅଛି, ହାତ ବି ବଙ୍କା ହେଇଯାଇଛି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଦିଟା ଟୋଟାଲି ପୋଡି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ଟାଇମରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନାରାୟଣୀକି ଡାକିଛି। ମତେ କରେଣ୍ଟ ମାରି ନେଇକିରି ଗୋଟେ ପଟା ଗାଦି ଉପରେ ପକେଇଛି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆଇସିୟୁରେ ରହିଛି। ଆଇସିୟୁରେ 15 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ଉଠିଲା ଆସିକି ହାତ ସବୁ ଟୋଟାଲି ପୋଡି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଲା କଥା ଏଇଟା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏଇଠି କଣ, ଏଇଠୁ ଝରଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତା ପାଦ ଶେଷରେ ଶେଷ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅହରହ କେତେ ବର୍ଷା ଝଡି ଖରା ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଯେତିକି ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେଇ ପାଣି କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଦ ଦେଶରେ ଶେଷ, ତାଠୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଯାଉନି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି। ତାପରେ ଯିଏ କଥାରେ କହିଛି ଯାହାର ମନ ଯେତେ ତାର ପ୍ରଭୁ ସେତେ, ଆଉ ଯାହାର ଭକ୍ତି ଅଛି ତାର ମଧ୍ୟ ଠାକୁରାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଏବେ ଯେମିତି ଗୋସାଇଁ ଆମର କହିଲେ, ଯିଏ ଭଗବତୀ ସିଏ ନାରାୟଣୀ, ସିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସିଏ ସରସ୍ୱତୀ। ନାରାୟଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁରାଣୀ। ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକିଲା ନାରାୟଣୀ ତା କଥା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତି ମାସରେ ହଉ, ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ହଉ, ସବୁବେଳେ ତ ଆସି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯେମିତି ହେଲେ ମଙ୍ଗଳବାର ଶନିବାର ଆମେ ଆସିଥାଉଛୁ। ହଁ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ତ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ, ଏତେ ପିକନିକ ସ୍ପଟ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ତଳପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତୋଟାମାଳେ କେତେ ପିକନିକ ହଉଛି, ପିକନିକ ସ୍ପଟ ହେଇଗଲା। ସେଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନେଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ନାରାୟଣୀ ଟୁରିଜିମ ପ୍ଲେସ କହିଲେ ଭୁଲ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି ପୂଜକ ମାଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏସବୁ ମାନେ ନାରାୟଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସଫା ସୁତୁରା, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁ ଭଲ। ମୁଁ ଏବେ ଯେତେ ଜାଗା ଯାଇଛି, ଘଟଗାଁ ଯାଇଛି, ପୁରୀ ଯାଇଛି, ଯୋଉଠି ଯାଇଛି, ନାରାୟଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପୂଜକ ମାନେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିବେ ପୁରୀ ଯାଇଥିବେ, ସେ ପଣ୍ଡା ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହୀନସ୍ତା କରିବେ, କିନ୍ତୁ ନାରାୟଣୀ ଏଇ ଗୋଟିକ ଭଲ।
ଆଉ ମୁଁ ତ କହିଲି ମୋ ଅନୁଭୂତି ଗୋଟେ ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲା କଥା। ଏମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ମାନସିକ ଧାରୀ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମାନସିକ ରଖିକିରି ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଇଏ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ନାରାୟଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଝରଣା ପାଣି ଯୋଉଠୁ ଆସୁଛି ସେଇଠିକି ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କୁକୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ମାନସିକ କରି ସବୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ମନ୍ଦିରଟି ବନ୍ଦ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ମାନସିକ କରି ଶଙ୍ଖା ଶାଲୁକନା ସବୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଝରଣାର ଉତ୍ପତ୍ତି ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଉପରକୁ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଉପରକୁ କୋଉଠି ଦେଖା ଜଣା ପଡୁନି, ଏଇଠୁ ଜଣା ପଡୁଛି। ଏବେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା, ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ସେ ଯୋଉ ପିକନିକ ସ୍ପଟ, ଦେଖିବା ସେ ଜାଗା। ଏଇଠି ସବୁ ଚୁଲି ସବୁ କରାହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ସବୁ ଚୁଲି କରାହେଇଛି। ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି ଏଠି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାନବାହନ ରଖିବା ସ୍ଥାନ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ସେମାନେ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇକୋ ପାର୍କ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପାର୍କ ବୁଲିକି ଦେଖିଦବା। ଛୋଟିଆ ପାର୍କଟେ। ଯାହା ହଉ ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଏହାର ପରିବେଶ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଠାର ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମେଳାପି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।